Today we are going to discuss different topics in thermodynamics. Those are first one heat engine and Carnot engine. Next one refrigerator. First law and second law of thermodynamics. So on priority basis we are discussing. So from this one we are getting question from this concept only. So heat engine or Carnot engine ninja question వస్తుంది. So only direct formula based question వస్తుంది. అందుకని priority wise అంటే question priority. ఏ టాపిక్ ప్రయారిటీ చూస్తే ఆ టాపిక్ వైజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ కార్నాట్ హీట్ ఇంజన్. What is meant by Carnot engine or heat engine? So Carnot or heat engine is nothing but these are the different parts of the Carnot engine. First one is source. Next one sink. Next one heat engine. Three parts are there. What are the three main parts? Source, sink, heat engine. What is meant by source? Source and heat. Source meaning unknown. So that is the source of heat. So is lesson. So that is in is one part of the heat transfer or heat. Now source is nothing but that is the source of heat that maintain higher temperature. Source means that is maintaining one constant temperature. That is represented with the letter T1. Then the represent చేస్తున్నాం T1 తో represent చేస్తున్నాం. What is T1? That is the temperature of the source. Temperature of the source or higher temperature అంటాం కంపేర్ టు దిస్ వన్. దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సింక్ టెంపరేచర్ ఈస్ డినోటెడ్ బై T2. సో సింక్ సోర్స్ అనే ఎందుకంటాం? సోర్స్ సింక్ అని ఎందుకు అనాలి? సోర్స్ మీన్స్ what is meant by source? Exact meaning of source. Source means if you remove some heat from that one, then there is no change in temperature of that one. Then we can call it as source. So, for example, if you take some water from sea, then water level in the sea will change? No. So, endu change avado? Sea lonch konta water teesam anukondi man. Sea level emana change avutunda? Change avadu. So that we can call it as that is a source of water. So, alanti vaatలని source anadu. Ikkada kuda source ante meaning enti? So if you take or if you extract some heat from that source, then there is no change in temperature. Temperature lo change anukonu danni source antam. Alage sink kuda ante. If you give some temperature to the sink, there is no change in temperature of that one. So idi eppudu kuda T2 ne maintain cheyali. Idi eppudu kuda T1 ne maintain cheyali. So here T1 T2 are the temperature of source and sink. T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. T1 is always greater than T2. Next. So working substance. Working substance is nothing but just only for example, if you take petrol engines, working substance is petrol. So if you take diesel engines, working substance is diesel. So these petrol engines are diesel engine. All engines are comes under this Carnot engine. So Carnot engine can consider చేసుకుంటాం. So this is a basic discussion. What is T1 and T2? T1 and T2 are temperature of source and sink. Source and sink. Now, what heat engine will do? So, heat engine em chestadu? Heat engine will extract heat from source and that convert into some part of the heat converted into work. Remaining heat rejected to the sink. So, heat ekkadi nunchi తీసుకుంటది? Heat engine source నుంచి తీసుకుంటారు. So, దాన్ని కొంత వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మిగిలిన దాన్ని ఏం చేస్తుంది? సింక్ కి ఇస్తుంది. సో హీట్ ఇంజన్ అయినా అంటే నార్మల్ ఇంజన్ అయినా ఏ ఇంజన్ అయినా అంటే మెకానికల్ ఇంజన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఫ్లూయల్ తీసుకుంటాయి. ఫ్యూయల్ డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ గ్యాస్ కానీ తీసుకుంటాయి. సో దెన్ దట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ అంటే మెకానికల్ వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత కొంత వేస్ట్ అవుతుండదు. ఇంజిన్ ఎప్పుడు కూడా హీట్ ఎక్కుతుంది. దాని కూలింగ్ సిస్టమ్ సెపరేట్ గా రన్ చేస్తారు. అంటే సో మనం ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయగానే అది 100+ degrees కి రైజ్ అయిపోతుంది వెంటనే. సో అంత ఫాస్ట్ గా హీట్ ఎక్కుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని కూల్ చేయడానికి కూలింగ్ సిస్టమ్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. సో హియర్ సమ్ హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ద సరౌండింగ్స్. అక్కడ దేనికి ఇస్తుంది? సింక్ ఏంటి ఇక్కడ? హీట్ ఇంజన్స్ కి అంటే నార్మల్ మెకానికల్ ఇంజన్స్ కి వచ్చేసరికి సరౌండింగ్స్ హీట్ సింక్ అన్నమాట. సరౌండింగ్స్ కి కొంత హీట్ ఇచ్చేస్తా ఉంటుంది. సరౌండింగ్ కి ఇస్తా ఉంటుంది. సో దిస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఆర్ కార్నట్ ఇంజన్. సో ఇది బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్? Q1. What is Q1 here? Q1 is that is the heat energy taken from or extracted from the source. So ఎంత తీసుకుంది? సోర్స్ నుంచి Q1 అనే ఎనర్జీ తీసుకుంది సోర్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ సింక్ కి Q2 అనే ఎనర్జీ సింక్ కి ఇచ్చేస్తుంది.
Q1 ఏమో తీసుకున్నాం, Q2 ఇచ్చేసాం అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది, that is converted into work. Remaining means Q1 minus Q2, that is converted into work done. So Q1 తీసుకోండి, Q2 రిజెక్ట్ చేసిందన్నా హీట్ సింక్ కి ఇచ్చేసిందన్నా ఒకటే. So Q1 is extracted from the source and Q2 is rejected to the sink. Then what is the remaining? Q1 minus Q2 is the remaining, that converted into work. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మొత్తం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు, తీసుకున్న హీట్ అంతా కూడా వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు, కొంత ఏమవుతుంది సింక్ కి ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్, స్కెలిటన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. ఇది స్కెలిటన్ అంటే ఏ హీట్ ఇంజన్ అయినా ఇలాగే జరగాలి. సో కొంత హీట్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి సోర్స్ నుంచి, రిజెక్ట్ చేయాలి, రిజెక్ట్ చేయడం కానీ సింక్ ఇచ్చేయడం కానీ అంట. సింక్ కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తుంది, రిమైనింగ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది వర్క్ డన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే ఆ ఇంజన్ రన్ అవుతుంది అంట. నెక్స్ట్ నౌ ఫార్ములాస్. సో దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాపిక్ ఇన్ దిస్ లెసన్. అంటే మెజారిటీ క్వశ్చన్ ఎందులో ఇస్తున్నాడంటే ఈ ఫార్ములా ఇస్తున్నాడు, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీని నుంచి ఇస్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా. సో ఈ లెసన్ మొత్తంలో దీని నుంచి అడుగుతాడు. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఈటా. ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడైనా అదే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాం మనం. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఇస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఈటా. సో ఎఫిషియన్సీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ వర్క్ డన్ బై హీట్ ఇన్పుట్. Work done by heat input. Work done formula. Work done can be represented with letter W. Heat input is how much? What is the heat input? Q1. Q1 is the input heat. Or heat extracted from the source on the input heat on the Q1. So W by Q1. This is one formula. Now, what is the value of W? W value Q1 minus Q2 by Q1. Separate this one. If you separate this one, then you will get 1 minus Q2 by Q1. Now, if you want to write same equation in temperatures, then we can write this one as T1 minus T2 by T1 or 1 minus T2 by T1. These are the formulas. So, okay, line lo rasko. Efficiency of heating. ఇవి కూడా అక్కడే రాస్తాం, జస్ట్ ఈ ఒక్క లైన్ రాయాలి. ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే సో ఈజీగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. W by Q1 or Q1 minus Q2 by Q1 or 1 minus Q2 by Q1 or T1 minus T2 by T1 or 1 minus T2 by T1. సో ఏ రెండు కాంబినేషన్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు. అంటే టెంపరేచర్ Q ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ కాంబినేషన్ వాడుకుంటాం ఇలా. సో లాస్ట్ 2 టైం నుంచి ఇదే ఫార్ములేషన్ ఇచ్చాడు, లాస్ట్ 2 సెషన్స్ లో ఇదే ఫార్ములా. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్? వాట్ ఈస్ Q1? That is the heat energy taken from the source. Q2, heat energy given to the sink, or that is also called as the heat rejected. Heat rejected anna heat energy given to the sink anna Q2 ne. W means work done. What is the formula for W? Q1 minus Q2. Work done formula andi Q1 minus Q2. Next, T1, T2 are the temperatures of source and sink. T1 eppudu kuda ekku undali. T1 is greater than T2. T1 eppudu ekku undali. Next, so what is the possible efficiency? Efficiency value ఎంత వస్తుంది? maximum possibility 1. Efficiency maximum possibility ఎంత? 1. ఎప్పుడు అవుతుంది 1? ఎఫిషియన్సీ 1 అవ్వాలంటే T2 ఎంత అవ్వాలి? T2 0 అయితేనే 1 అవుతుంది. ఈ T2 వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, ఈ ఫ్యాక్టర్ మొత్తం ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి 1. సో T2 అనేది అంటే సింక్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి? 0 కెల్విన్ ఉండాలి. So here temperature should be taken in terms of Kelvin only. Kelvin lo తీసుకోవాలి, డిగ్రీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. ఈ థర్మోడైనమిక్స్ మొత్తం కూడా కెల్విన్ చేయాలి. సో హియర్ if you get efficiency as 1 or 100%, 100% అని కూడా అంటాం. If you want to get efficiency as 1 or 100%, then T2 should be equal to 0 Kelvin. 0 Kelvin means how many degrees? 0 Kelvin means minus 273 degrees centigrade. Minus 273 degrees Celsius or centigrade. So here T2 should be
0 కెల్విన్ అన్నప్పుడే ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది 1 or 100% ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేచర్ లో 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న హీట్ ఇంజనే లేదు అసలు. సో నేచర్ లో అసలు 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న హీట్ ఇంజన్ లేదు. అంటే 100% ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి, వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అవ్వకూడదు. ఎనర్జీ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇచ్చిన ఎనర్జీ అంతా కూడా కన్వర్ట్ అయిపోవాలి, 100% కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. సో అలాంటి హీట్ ఇంజన్ అనేది లేదన్నమాట. సో నార్మల్ మెకానికల్ ఇంజన్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాయి అంటే, నార్మల్ ఇంజన్స్ సో 60% కన్వర్ట్ చేస్తాయి అంతే. అంటే ప్రజెంట్ మనం ఇచ్చిన 2 ఇయర్లో 60% వర్క్ డన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, 40% వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే నియర్లీ 50% వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆ 50% వేస్టేజ్ తగ్గించగలిగితే, సో ప్రజెంట్ 20 మైలేజ్ ఇచ్చి 40 మైలేజ్ వస్తుంది. ఆ వేస్టేజ్ తగ్గించలేము అన్నమాట. ఆ వేస్టేజ్ కనుక తగ్గించగలిగితే ఏముంది, సో మైలేజ్ డబుల్ అయిపోతుంది. సో హీట్ ఇంజిన్ ఏదైనా సో ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో నార్మల్ గా 60-50 ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. అంటే యూనివర్స్ లో 100% ఎఫిషియెంట్ ఉన్న హీట్ ఇంజిన్ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ సో రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హీట్ పంప్. రైట్, పెట్టండి రిఫ్రిజిరేటర్. సో రిఫ్రిజిరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. హీట్ ఇంజన్ కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ప్రాసెస్. సేమ్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఏరో మార్క్స్ మారుతాయి అంతే. That is diagram also. Next. So check this one sir. Here this heat engine taking heat from the sink. So ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాను హీట్, సింక్ నుంచి తీసుకుంటాను. సో ఎక్కడికి వస్తుంది, సోర్స్ కి వస్తుంది. సో ప్రీవియస్ హీట్ ఇంజన్ లో సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ సోర్స్, అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం, ఇలా తీసుకుని సింక్ కి ఇచ్చింది. సో రిమైనింగ్ వర్క్ డన్ కనుక కన్వర్ట్ అయింది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ అదే డయాగ్రామ్ ఏరో మార్క్స్ మార్చితే రిఫ్రిజిరేటర్ అయిపోతుంది. సేమ్ డయాగ్రామే, హీట్ ఇంజిన్ డయాగ్రామే, జస్ట్ ఏరో మార్క్స్ చేంజ్ చేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, రిఫ్రిజిరేటర్. సో వేరియబుల్స్ ఆల్సో సేమ్. సో వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ కూడా సేమ్ అవే. Q1 అంటే హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్, హియర్ హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ద సోర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ T1 అండ్ T2? టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ సింక్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ సింక్ ప్రీవియస్ కేసులో ఏదో ఉందో ఇక్కడ అంతే. సో ఇక్కడ కూడా సోర్స్ టెంపరేచర్ ఎక్కువే ఉండాలి. సో అసలు రిఫ్రిజిరేటర్ బేసిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి, నార్మల్ ఇంట్లో ఉండే రిఫ్రిజిరేటర్ బేసిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కూల్ చేయాలి. సో ఫిజిక్స్ లో చెప్పారు. అంటే హీట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ నుంచి తీసుకొని మళ్ళీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. రూమ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఫ్రీజర్, ఇన్సైడ్ ది ఫ్రీజర్ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో హియర్ రిఫ్రిజిరేటర్ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ హీట్ ఫ్రమ్ ది కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి హీట్ తీసి హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇవ్వాలి. అంటే రూమ్ అంటే హాట్ గానే ఉంటుంది కదా కంపేర్ టు ద రిఫ్రిజిరేటర్ ఇన్సైడ్. సో దిస్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ సింక్ అండ్ గివింగ్ టు ద సోర్స్. So that is the basic process of refrigerator. Basic process ఏంటి, that is taking heat from the cold object. Cold object నుంచి heat తీసుకుంటాం, ఏం చేస్తుంది, హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇవ్వాలి. That is the basic process of refrigerator. Now equation part. Right. Quotient of performance. Here instead of efficiency we need to write as the quotient of performance for this one. Quotient of performance, that is denoted by beta. Beta formula is beta equal to heat extracted by work done. Heat extracted by work done. Heat extracted is nothing but Q2. Q1 and Q2 by W. What is the value of W? W అంటే ఏంటి, Q1 minus Q2 కదా, జస్ట్ అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. W అంటే మళ్ళీ Q1 minus Q2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సో టెంపరేచర్స్ అంటే సో Q1 బదులు T1, Q2 బదులు T2 సబ్స్టిట్యూట్. ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1. అంటే 0.1, 0.0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది, 0.5, 0.6 అలా ఉంటుంది. మరి బీటా వాల్యూ మోర్ దాన్ 1 ఉంటుంది, 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. బీటా వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి, ఆన్సర్ మోర్ దాన్ 1 ఉంటాయి. అదే ఏటా వాల్యూస్
less than 1 అంటే 0.1 0.5 0.6 అలా వస్తాయి. పర్సెంటేజ్ లో అయితే లెస్ దాన్ 100% వస్తుంది. So if W equal to 0, then beta is how much? If this one is equal to 0, then beta is equal to infinity. W 0 అంటే W 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Q1 equal to Q2 ఏనా? If W equal to 0 means Q1 equal to Q2. So Q1 equal to Q2 అంటే సో నార్మల్ మ్యాటర్ లో చెప్పాం అనుకోండి, అంటే డిస్క్రైబ్ చేయండి Q1 equal to Q2 ని ఏం చెప్పొచ్చు? సో అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్టెడ్. సో ఎంత తీసుకుందో అంత బయటకి ఇచ్చేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు Q1 equal to Q2 అంటాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ బెటా ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఆ కేసులో ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. సో ఏ పర్ఫెక్ట్ రిఫ్రిజరేటర్ which transfers heat from cold to hot object without doing work. So without doing work means work equal to 0. If work equal to 0, then beta is how much? Infinity. So infinity అనేది maximum అన్నమాట. Beta infinity అనేది maximum. Least possible ఎంత? 0. Least possible ఎంత దీనికి? 0. నెక్స్ట్ అదే ఏటాకి maximum ఎంత? 1. maximum అయితే 1 కానీ 100% కానీ maximum. అంటే 100% కానీ తక్కువ ఉంటుంది, లేదంటే 1 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. Next, what is the relation between eta and beta? Right. Relation between quotient of performance and efficiency, or eta and beta. Beta equal to 1 minus eta by eta. So write down this equation. Quotient of performance beta equal to 1 minus eta by eta. So related problems చూద్దాం ఒకసారి, తర్వాత నెక్స్ట్ go through the first problems related to eta, efficiency and quotient of performance. Now first one, a Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin. Now which one is T1, which one is T2? T1 T2 లో ఎందులో ఉండాలి? కెల్విన్ లోనే ఉండాలి. డిగ్రీస్ లో ఇచ్చినా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ రెండులో T1 ఏది, T2 ఏది? This is a T1. This one T2. Next. So work done is given as a joule. So joule per cycle is given. No issue with that one. No need to change. No need to convert. Now, what is the amount of heat energy supplied to the engine from the source per cycle? The amount of heat energy supplied from the source. That means heat energy supplied from the source means which one we have to calculate? Q1. Source నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ ఏంటి? Q2. Q1. Q2 అంటే ఏంటి? So that is heat given to the sink. So ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వీటిలో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? T1 T2 లో ఉన్న ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? eta ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ T2 బై T1. అదే వర్క్ డన్ లో ఫార్ములా ఏంటి? ఎటాకి వర్క్ డన్ ఫార్ములా, వర్క్ డన్ లో W by Q1 है ना, W by Q1 है. So now use these two. So अन्य होना है values except Q1. अब variables अन्य इंद्र होने लेगा. So 1 minus what is the value of T2? 300 by 600 equal to W is given as 800 by Q1. We need to calculate. Just solve this one. 1 by 2 means here 0.5 equal to 800 by Q1. So Q1 equal to 800 into 2, 1600 joule per cycle. 1600 joule per cycle. అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. అంటే ఈ టాపిక్ ఇచ్చాడండి, ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకుంటాం. Let us solve this one. Quotient of performance of a Carnot engine working between 30 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. Quotient of performance beta. What is the formula for beta? Beta equal to in terms of temperatures. T2 by T1 minus T1 minus T2.
substitute the values in this one directly. But temperature should be in Kelvin. Kelvin lo unda. ఇందులో T1 ఏది? This is T1. This is a డిఫరెన్స్ కన్వర్ట్ చేయగలరు. డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి కెల్విన్ లో అయినా డిగ్రీ సెల్సియస్ లో అయినా అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో T2 0 degree Celsius means that is equal to 273 Kelvin, right sir? T2 value anta 273 Kelvin. Now T1 minus T2 nothing but 31. Kelvin లో మార్చి డిఫరెన్స్ చేసుకున్నా మార్చకుండా డిఫరెన్స్ చేసుకున్నా అదే వస్తుంది 30 వస్తుంది. డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు కన్వర్ట్ చేయకుండా చేసినా కన్వర్ట్ చేసినా అదే వాల్యూ వస్తుంది డిఫరెన్స్. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 27.3 by 3 9.1. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి, ఇలాగే అడుగుతారు. సో ఈ మోడల్ కానీ ప్రీవియస్ మోడల్ కానీ అడిగాడు అంతే, ఎక్స్టెన్షన్ ఏం అడగదు. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. సో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా కాదు. చూద్దాం. Here 10 power 4 is there. An ideal gas heat engine operates in the Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 power 4 joules at high temperature. Then amount of heat converted into work heat. So what is T1? What is T2? This one is T1, but we need to convert this one in terms of Kelvin. This is T2. Next, so 6 into 10 power 4 joules. What is that one? It absorbs and again తీసుకుంటది source నుంచి తీసుకుంటది. So that it is a Q1. What we need to calculate? Work done. W we have to calculate. So work done Q1, T1, T2 లో ఉన్న ఈక్వేషన్స్ కావాలి. So eta equal to 1 minus T2 by T1 or W by Q. So substitute directly. 1 minus T2 127 degree Celsius లో ఉందిగా కన్వర్ట్ చేయండి. 127 plus 273 by T1 227 plus 273 equal to W is 6 into W you have to calculate, no? W by Q1 is given as a 6 into 10 power. Solve for W. 127 plus 273 and then 300 kada 400 by 227 plus 273 500 equal to W by 6 into 10 power 4. So 1 minus 4 by 5 equal to W by 6 into 10 power 4. So LCM తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? 1 by 5 equal to W by 6 into 10 power 4. Now rearrange for W, that is 1 by 5 into 6 into 10 power 4. So 6 by 5 1.2 into 10 power 4 joules. 1.2. So ఈ మోడల్ ఇస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రెసెంట్ అందుకే ఆర్డర్లో చెప్పట్లా, ఆ ప్రయారిటీ అంటే ఎగ్జామ్ ప్రయారిటీ బేస్డ్ చెప్తాను. ఆర్డర్లో అయితే ఏమవుతుందండి, ఇది లాస్ట్ టాపిక్, మిగిలిన ముందు టాపిక్స్ అన్ని విన్న తర్వాత ఈ లాస్ట్ టాపిక్ వదిలేస్తాం. డిఫికల్ట్గా అనిపించవచ్చు. నెక్స్ట్ అయిందా, కంప్లీట్ అయిందా? Ready to solve this one? Direct మీరు సాల్వ్ చేయాలి. డివిజన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఐడియల్ హీట్ ఇంజన్ ఎగ్జాస్టింగ్ హీట్ ఎట్ 77 degrees Celsius. అంటే అది T1 T2?
సో T2. సో డౌట్ వస్తాయి, ఆన్సర్స్ ఇచ్చేయండి. ఆన్సర్ ఎలా ఉన్నాయి? సో 77 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయిగా, అంటే ఇవి T1 లో, ఇది T2. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ గివెన్ యాజ్ 30%. అంటే ఎఫిషియన్సీ 30% అన్నాడంటే ఫ్రాక్షన్ లో రాసుకోవాలి. సో T2 ఈస్ గివెన్ యాజ్ 77 డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ 273 కెల్విన్ లోకి మార్చాలంటే ప్లస్ 273 రాయాలి. ఎంత అవుతుంది? 350 కెల్విన్. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ గివెన్ యాజ్ 30%. పర్సెంటేజ్ ఉందంటే ఇప్పుడు కూడా బై 100. పర్సెంటేజ్ రిమూవ్ చేసామంటే ఏం రాయాలి? బై 100 రాయాలి. 30/100 that equal to 0.3. Now use the basic equation eta equal to 1 minus T2 by T1. 0.3 equal to 1 minus T2 is 350 by T1. 350 by T1 equal to 1 minus 0.3, that equal to 0.7. 350 by T1. T1 equal to 350 by 0.7. Kelvin. Kelvin లో 500. ఆన్సర్ ఇందులో డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉంది, చేంజ్ చేయాలి. సో కెల్విన్ ని డిగ్రీ సెల్సియస్ లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? -273 చేయాలి. 500 minus 273 ఎంత అవుతుంది? 227 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో అయితే ఆన్సర్ ఇది, కెల్విన్ లో అయితే ఆన్సర్ ఇది. కెల్విన్ అయితే 500 కెల్విన్, డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉంటే 227 డిగ్రీ సెల్సియస్. Efficiency of Carnot engine is 100% if. సో ఎఫిషియన్సీ 100% అవ్వాలంటే T2 ఎంత ఉండాలి? 0 కెల్విన్ ఉండాలి, 0 ఉండాలి, అప్పుడే 100% వస్తుంది. T2 0 అయినప్పుడే 100 వస్తుంది. నెక్స్ట్, the Carnot engine absorbs an amount Q of heat from the reservoir at absolute temperature T and rejects heat to the sink at a temperature of T/3. The amount of heat rejected. So what are the variables here? It absorbs heat from the reservoir at a temperature T, means this is T1. Next, it rejects heat to the sink at a temperature T/3. That means this is equal to T2. Next, the Carnot engine absorbs an amount of heat, amount Q, means which variable is this one? Q1. So Q1 is there, T1, T2 also there. Then what is the amount of heat rejected? Means what we need to calculate. So amount of heat rejected means we need to calculate Q2 calculate. So T1, T2 ki Q1, Q2 ko na relation indi. 1 minus Q1 by Q2 equal to 1 minus T2 by T1 kada, Q2 by Q1. So T2 by T1 ఇదే కదా ఫార్ములా ఉంది డేటాకి. 1 minus Q2 by Q1, Q2 by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1, or we can write Q2 by Q1 equal to T2 by T1. Just the equation in solves. Then from this one Q2 can be written as T2 by T1 into Q1. Then Q2 is equal to T2. What is the value of T2? T/3. What is the value of T1? T. What is the value of Q1? Q. Q/3. Here temperature of the sink is given. Temperature of sink means that is T2 or T1? This is T2. Now convert this one in kelvins. 273 plus 27, 300 Kelvin. This is T2.
Now, efficiency is 25% means 0.25. What is the formula we need to use? Eta equal to 1 minus T2 by T1. 0.25 equal to 1 minus 300 by T1. Solve this one. Solve this one further. So what is the answer? So degree Celsius lo undi convert cheyali. So 300 by T1 equal to 1 minus 0.25 or 0.75. 300 by T1. Then T1 equal to 300 by 0.75. So 300 into 10 power 2 by 75. 25 cancel cheste 300 25 ఎన్నిసార్లు cancel అవుతుంది 12 times ఏనా 12 by 3 or డైరెక్ట్ 75 cancel చేసేస్తే 4 times cancel అవుతుందా right 4 times cancel 400 Kelvin 400 Kelvin లో అయితే 400 so minus 273 degrees centigrade so 120 next 100 right to solve this. In a Carnot engine, T2 equal to 0 degrees centigrade, T1 equal to 200 degrees centigrade. Its efficiency is eta 1. And when T1 equal to 0 degrees Celsius, T2 equal to minus 200 degrees Celsius, its efficiency is eta 2. Then eta 1 by eta 2 is. Write down the equation for eta 1, write down the equation for eta 2, take ratio. డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉన్నాయి కెల్విన్ లోకి మార్చాలి కెల్విన్ లోకి మార్చి రేషియో సో ఏటా ఫార్ములా ఏంటి 1 మైనస్ T2 by T1 ఏగా సో ఏటా 1 ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 273 by 473 eta 2 1 minus T2 minus 200 means 73 by 0 degrees means 270. Now take ratio between these. The relative ratio is to solve it. This can be written as 473 LCM తీసుకుంటే 473 minus 273 by 473. So how much it is 200 by 470. దీని కూడా LCM తీసుకోండి. This is also 200 by 273. Now eta 1 by eta. So 200 cancel అయిపోయి 273 by 473. Nearly 0.5. Next, try to solve this one. So calculate efficiency of Carnot engine operating between temperatures 27 degrees centigrade and minus 123 degrees centigrade. T1 T2 on the efficiency కావాలి. Solve చేయండి మీరే solve చేయాలి. Try to solve this. Quotient of performance beta formula in terms of temperatures beta equal to T2 by T1 minus T2. Answer is Five. Try to solve it. An ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 power 4 calories of heat at a higher temperature. Then amount of heat converted into work done.
సిమిలర్ ప్రాబ్లం చేసినట్టు ఉంది. వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ కన్వర్ట్ చేయాలా? డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉంది, కన్వర్ట్ చేయాలి. T1 T2 కన్వర్ట్ చేయాలి, కెల్విన్లకు మార్చాలి. థర్మోడైనమిక్స్ అంటే కెల్విన్స్లోనే ఉండాలి టెంపరేచర్. జస్ట్ మొత్తం అంతే, టెంపరేచర్ షుడ్ బి ఇన్ కెల్విన్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఏమంటారు, జస్ట్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో జనరల్ స్టేట్మెంట్ అంటే జనరల్ గా ఆలోచించండి సార్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ to transfer heat from a colder body to hotter body. It is impossible to transfer heat from a colder to hot body. Where is the main statement, main part of the statement? So what is the main part of the statement? It is impossible to transfer heat from a cold to hot. Cold object నుంచి hot object కి heat transfer అనేది impossible. ఇప్పుడు వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. సో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఏం చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. అంటే కోల్డర్ బాడీ నుంచి హీట్ తీసి హాట్ బాడీకి ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సమ్ వర్క్ చేయాలి. వర్క్ చేయకుండా అయితే జరగదు, ఆ ప్రాసెస్ జరగదు. సో దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఫ్రమ్ కోల్డర్ బాడీ టు హాట్ బాడీ వితౌట్ డూయింగ్ వర్క్. సింపుల్ గా రాసి, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్. Second statement, it is impossible to perform continuous work by cooling it to temperature lower than the surrounding temperature. So second statement is చెప్తుంది. సో సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ 10 to 7 degrees ఉందండి. సో దానికన్నా కూల్ చేయడం అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ జరుగుతుందా? మనం ఏం వర్క్ చేయకుండా. వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కూల్ కూలర్ దాన్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. అంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కన్నా ఇంకా కూల్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో ఎప్పుడు ఇంపాసిబుల్? వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. సో వర్క్ ఏమి చేయకుండా సో చేయాలి, డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ అయితే కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ వర్క్ బై కూలింగ్ ఇట్ టు టెంపరేచర్ లోవర్ దాన్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్. అంటే మూడు స్టేట్మెంట్లు ఒకలా ఉంటాయి, సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ హీట్ ఇంజిన్. For this one, it is impossible to design heat engine that extract heat and fully converted into work. అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన హీట్ అంతా కూడా వర్క్ దానికి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిందంతా కూడా వర్క్ దానికి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. మరి ఏమవుతుంది? సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హీట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వేస్ట్, అంటే సింక్ కొంత వచ్చేస్తుంది. సో అది థర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ఎంటైర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ హీట్ ఇంటూ వర్క్. మొత్తం హీట్ ని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేదు, ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. అంటే యూనివర్స్ లో దేనికి పాసిబిలిటీ లేదు అసలు. ఏమవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ లో? కొంత హీట్ ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది జస్ట్. సో ఈ మూడు కూడా జస్ట్ థియరిటికల్, ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. First law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, the energy given to the system, ఈ equation చదువుతాం. So what is dq or delta q? That is change in energy or energy, heat energy. Heat energy is going to split into two parts. ఈ heat energy ఎలా split అయింది? Two parts కింద split అయింది. What is the first part? That is delta U. Delta U is nothing but a change in internal energy, and delta W is a change in work done. So heat given to the system converted into some part of the heat converted into internal energy, remaining part is converted into work done. That is statement kadra fine rasin kuda. The heat given to the system, some part of the heat given to the system converted into internal energy, and remaining part converted into work done.
ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చదివితే స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ చదువు. Now what is the first law of equation? First law of thermodynamics equation, delta Q equal to delta U plus delta W, or we can write this one as dq equal to du plus dw. Both are same. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. డెల్టా బదులు డి అని కూడా రాయొచ్చు. డెల్టా నథింగ్ బట్ చేంజ్ అంటాం, నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా? సో రైట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ రాసి ఈక్వేషన్ రాయాలి. సో స్టేట్మెంట్ తో పని లేదు, ఓకే. ఈక్వేషన్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ ఈక్వేషన్ మ్యాటర్ లో రాస్తే స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ dq or delta q? That is a heat given to the system or a change in heat energy. Heat given to the system is equal to some part of the heat given to the system converted into internal energy, remaining part converted into work done. Next, limitation of first law of thermodynamics. So limitation. So limitation means only direct limitation that does not indicate the direction of heat transfer. So it said that heat is converted into internal energy and work done, but it is not explains the direction of heat flow. ఏ డైరెక్షన్ లో హీట్ ఫ్లో అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. Next one, other important point, it does not indicate why entire heat energy cannot be converted into mechanical work. సో ఎందుకు టోటల్ హీట్ అంతా కూడా మెకానికల్ వర్క్ అనేది ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు? సో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో ఫస్ట్ లిమిటేషన్ ఏంటి? ఇట్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ లిమిటేషన్, సో ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఎంటైర్ హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ డన్. అండ్ దిస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అది కూడా రాయండి, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ థియరిటికల్. This is same as the conservation of energy. ఎలా బేస్ చేసుకుని వచ్చేస్తుంది? ఎలా బేస్ చేసుకోవచ్చు? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బేస్ అండి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎనర్జీ.